नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा माणबसा गुरुवार रे माँ महालक्ष्मींकर पूजा घरे किपरि करिबा। एही वर्ष 2025 नवेम्बर 6 तारिख गुरुवार रु आरंभ होई डिसेम्बर 4 तारिख पूर्णिमा तिथि गुरुवार दिन समाप्त हेबो। एही वर्ष 5 पाळी पडुअछि माणबसा गुरुवार नवेम्बर 6 नवेम्बर 13 नवेम्बर 20 नवेम्बर 27 एवं डिसेम्बर 4 तारिख। किछि लोक प्रथम पाळी रु माण बसई थांती एवं किछि लोक प्रथमाष्टमी गला पोरे माण बसई थांती। किछि लोक गोटिए पाळी माण बसांती एवं सेही पाळी रे ही उद्यापन करंती। किछि लोक 4टी गुरुवार पालन करिथांती। किछि लोक बिना माणरे पूजा करिथांती। जाहा घरे जेमिति अछि सेमाने सेही नियम अनुसार करिथांती। जेमिति भी आमे पूजा करू श्रद्धा एवं भक्तिर सहित आमे मां को पूजा करिबा। गुरुवार दिन ब्रह्म मुहूर्त रु उठिथांती। बिना साबुन लगाई गाधेबा एवं मुंडरे सांपो लगा जाएनी। हलदी लगेई गाधेबा एवं मुंड को केवल साधा जल रे धोई देबा एवं पादरे अलता लगेबा। धला को लाली बॉर्डर थिबा लुगा पिंधिबा किंबा हलदिया लुगा आमे पिंधिबा। प्रथमे आमे दांडो को जिबा समस्त सामग्री नै मां को आवाहन करी घर को आनिबा स्वागत करिबा। दांडो को जेतले जिबा समस्त सामग्री को गोटिए थाली रे नेकी जिबा। प्रथमे पूर्ण कलश बसेबा। कलश रे आंब डाल एवं फूल रखिबा। एहा को पूर्ण कलश बोली कहा जाए। पूर्ण कलश बसेबा अत्यंत शुभ होइथाए। एही कलश को पूजा करा जाए। पैड नड़िया रखिले मध्य हबो। प्रथमे गंगा जल सिंचन करिबा। हलदिया चाउल किछि रखिबा। ता उपरे ढाल रखी कंठ पर्यंत गंगा जल देबा। गंगा जल पंचामृत अर्पण करिबा परे पुष्प चंदन सिंदूर अर्पण करी धूप दीप अर्पण करिबा एवं हुलहुली देबा। गोबरर छोट छोट गुड़ा करी बाहरे एवं ठाकुर घरे रखिबा। गोबर रे माँ बास करती तेणु गोबर को मध्य पूजा करिबा। पंचामृत चंदन सिंदूर अक्षत पुष्प देई एवं माँकर चरण पादुका निश्चय करिबा एवं सेठी मध्य चंदन सिंदूर अक्षत पुष्प बेलपत्र अँला डाल धूप दीप अर्पण करिबा। माँ एही पाद रे अत्यंत प्रसन्न होइथांती। जेमिति हेले माँकर चरण पाद बाहरे करिवे। ओं श्री श्री महालक्ष्मी नमः एही भली मंत्र आमे गाइबा एवं द्वार बंध को मध्य जेमिति हेले भी पूजा करिबा। धूप दीप गंध पुष्प अर्पण करी द्वार बंध को पूजा करिबा एवं जेते जगारे आमे मांकर चरण पाद करिचे सेही समस्त मांकर पाद चिन्ह को आमे धूप दीप एवं पुष्प अर्पण करी पूजा करिबा। गुरुवार दिन माँ जेबे ब्रह्म मुहूर्त रे भ्रमण करिथांती निजर भक्त माने कौन करुचंती से देखि थांती। केउ भक्त कबाट खोलीची किए पूजा करुची किए तोरण एवं रंगोली करिची दीप लगाई पूजा करुची एवं किए मोर चरण पाद अंकन करिची। ए सबु देखि माँ अत्यंत प्रसन्न होइथांती एवं सेही चरण पादरे चाली चाली जाई आमर पूजा घरर खटुली पाखरे स्थापित होइथांती एवं आमर पूजा को संपूर्ण करिथांती एवं मनस्कामना पूर्ण करिथांती। आमे गुरुवार दिन आंब पत्रर तोरण लगेबा एवं किंबा कदली गछ लगेबा दुई साइड रे किंबा गेंडू फूलर तोरण लगेबा। एहा लगाई आमे मां को स्वागत करिबा। एहा द्वारा मां अत्यंत प्रसन्न होइथांती एवं सकारात्मक शक्ति मध्य घर को आसी थाए। जदि एही दिन कबाट बंद करी आमे रहिबा घरे मैला थिबो एवं आमे सोई रहिथिबा तेबे मां महालक्ष्मी जम्मा आम घर को आसबेनी एवं माँ लक्ष्मी जेतेले भ्रमण करिवे से जेतेले देखिबे कबाट बंद अछि मैला जमीची तो से रुष्ट होइथांती। तेणु आमे जदि विधि विधान रे एही विधि रे जदि आमे पूजा करूचे तेबे माँ हमर सब मनस्कामना पूर्ण करिथांती। आसंतु एबे घरे आमे कलश प्रथमे स्थापन करिबा। कलश रे आमे कंठ पर्यंत जल नेबा आंब पत्र देबा एवं पैड किंबा गुआ नड़िया आमे देई पारिबा।
ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ରଖିବା। ପ୍ରଥମେ କଳସଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବା। ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷତ ଦେବା, ବସ୍ତ୍ର ଦେବା ଏବଂ ପଇତା ସମର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ବେଲପତ୍ର, ଦୁବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ପୁଷ୍ପମାଳ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। କଳସରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା। ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ପଞ୍ଚଦେବତାୟ ନମଃ ଏବଂ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ କଳସରେ ଆବାହନ କରୁଛି, ମୋ କଳସରେ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜା ପାଆନ୍ତୁ। ଏହିପରି କହି ଆମେ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓಂ ବମ୍ ବରୁଣ ଦେବତାୟ ନମଃ, ଓಂ ଗଂ ଗଣପତାୟ ନମଃ। ପାଦ ଧୋଇଦେବା, କିଛି ଜଳ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଦେବା। ଆସ ହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୋ କଳସରେ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଯଦି ଆମେ ତା ପରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଯଦି ଆମେ ଏତେ ସମୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିପାରୁନେ ତେବେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦୀପ ଦେବାୟ ନମଃ ଏହିଭଳି କହି ପୂଜା କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ବିନା ସଂକଳ୍ପରେ ଆମର କୌଣସି ବି ପୂଜା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ। ଗୁଆ ପୁଷ୍ପ ହାତରେ ଧରିବା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁବେ ନମ 3 ଥର କହିବା। ମାଙ୍କ ପୂଜା ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଖଟୁଳି ରଖିବା। ଖଟୁଳି ଉପରେ ଏକ ଛୋଟ ପିଢ଼ା ରଖିଦେବା। ତା ଉପରେ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ବିଛେଇଦେବା ଏବଂ ତା ଉପରେ ଧାନ କିଛି ଦେବା। ଧାନ ଉପରେ ମାଣ ରଖିବା। ମାଣର ଧାନ ଫୁଲ କରି ରଖିବା। ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାନ ମାଣ ରଖିବା। ଏମିତି 2ଟି ଧାନ ମାଣ ଦେବା। ତା ଉପରେ ଗୁଆ 3ଟି ରଖିବା। ଗୁଆଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ପଞ୍ଚାମୃତ ହଳଦୀ ଜଳରେ କରେଇବା। ଯଦି ମାଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ସ୍ନାନ କରେଇବା। ତା ଉପରେ ଆମେ ଧାନ ମେଣ୍ଟାକୁ ଦେବା। ଧାନ ମେଣ୍ଟା ହିଁ ମା ସ୍ୱରୂପରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଧାନ ମେଣ୍ଟାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଓଢ଼ଣା ଦେବା। ଯେମିତି ମା ନୂଆ ବଧୂ ଭଳି ଦେଖାଯିବେ ସେମିତି ଆମେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ବା ଚୁନରି ଘୋଡ଼େଇ ମାଙ୍କୁ ବସେଇଦେବା। ମାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓಂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରି କରି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ମାଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସୋରିଷ ସାଗର ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ, ଗୋଲାପ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରିୟ। ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ପଣ କରିବା। କିଛି ସାମାନ ନଥିଲେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆଖୁ ମୂଳା ଏବଂ ଅଁଳା ଡାଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋବରର ଗୁଳା ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା। ମା ଗୋବରରେ ମା ବାସ କରନ୍ତି। ଗୋମାତାଙ୍କ ଦେହରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋବରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋବରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପୁଷ୍ପ ଦୁବ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରି ମାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର କହିବା ଏବଂ ଅତର ଯେମିତି ହେଲେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏବଂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ହସ୍ତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବା। ମାଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଜଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପଞ୍ଚାମୃତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରେଇବା ପରେ ହସ୍ତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବା। ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଧୂପଂ ସମର୍ପୟାମି ଦୀପଂ ସମର୍ପୟାମି। ମାଙ୍କୁ ଆମେ ସକାଳ ଭୋଗରେ ପଣା ଭୋଗ କିମ୍ବା ଫଳ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ମାଙ୍କୁ ଝୁଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଝୁଣା ଯେମିତି ହେଲେ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମିଶେଇ ଆମେ ଛେନା ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଯଦି ଛେନାପଣା ଦେଇପାରୁନେ ତେବେ ଆମେ କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ କିଛି ବାହାର କରିଦେବା। ଆଚମନ ପାଇଁ ଜଳ ଦେବା ଏବଂ କ୍ଷୀରରେ କିଛି କେଶର ପକାଇ ଆମେ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଭୋଗରେ ଆମେ ବେଲପତ୍ର ଯେମିତି ହେଲେ ଦେବା। ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗରେ ବେଲପତ୍ର ଦେବା ଏବଂ
ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋର ଏହି ଭୋଗ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ତୁମେବ ବସ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ତୁମେବ ସମର୍ପିତା। ଆସ ହେ ମା ଭୋଗ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ କିଛି ବାହାର କରିଦେବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଚମନ ଜଳ ଏବଂ କ୍ଷୀରରେ ମିଶ୍ରି କିଛି ପକାଇ କେଶର ପକାଇ ମାଙ୍କୁ ମିଠା କ୍ଷୀର ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ମାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଏବଂ କ୍ଷୀରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଶେଷରେ ତାପରେ ଭୋଗ ପରେ ଆମେ ଆଳତି କରିବା। ମାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଗାଇକି ଆମେ 3 ଥର କିମ୍ବା 7 ଥର ମାଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ଦେବା କିମ୍ବା ଓମ୍ କର୍ପୂର ଗୌରମ କରୁଣା ଅବତାରମ୍ ଏଇଭଳି କହି ଆମେ ପୁଷ୍ପରେ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ରରହୁ ଭଳି ଆଳତି ନେଇଯିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ପୋଛିଦେବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଞ୍ଚିଦେବା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଖେଚୁଡ଼ି କିମ୍ବା ଧଳା ଭାତ କିମ୍ବା ଦହି ଭାତ ଏବଂ କିଛି ତରକାରୀ ଶାଗ ଖଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ମାଙ୍କୁ 3 ଧୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, ସକାଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯାହା ବି ଆମ ପାଖରେ ଭୋଗ ଅଛି ଆମେ ତାହା ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ କିଛି ବାହାର କରିଦେବା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ଆମେ ତୋରଣ ବା ଅଟକାଳି ଯାହାକୁ କ୍ଷୀରି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେଇ ଭୋଗ ଦେବା। ସେକେଣ୍ଡ ପାଳିରେ ଚିତଉ ପିଠା ଦେବା। ଥାର୍ଡ ପାଳିରେ ଦହି ଭାତ ଦେବା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପାଳିରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ବା ଗଇଁଠା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା କ୍ଷୀରି କୁହାଯାଏ ତାହା ଆମେ ଶେଷ ପାଳିରେ ଦେବା। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଦେଇପାରୁନେ ତେବେ ଫଳ ଭୋଗ ଖାଲି ପଣା ଭୋଗ ଖାଲି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବା। ଭାବ ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ବି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସହିତ ଦେବା ମା ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ନ କଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀରି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଆମେ ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତୁତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ମା ସ୍ତୁତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଗ ଦେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି ଆଚମନ ଜଳାଏ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ଆସ ହେ ମା ମୋ ଭୋଗକୁ ଅମୃତ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଆମେ ତାମ୍ବୁଳ ଦେବା। ତାମ୍ବୁଳ ମାନେ ପାନ ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ପାନରେ କିଛି ଗୁଆ ମିଶ୍ରି ଅଳେଇଚ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ପାନ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ହେ ମା ଏହିଭଳି କହି ପାନ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଭୋଗ ସରିବା ପରେ ଆମେ ଆଳତି କରିବା। ମାଙ୍କୁ ଆଳତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଯେତେ ଆମ ପୂଜାରେ ଭୁଲ ହୋଇଥିଲେ ଆଳତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବାଦେବୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିନା ମାଣରେ ଆମେ କେମିତି ପୂଜା କରିବା? ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ସେହି ଜାଗାରେ ଆମେ ମାଣ ଜାଗାରେ ମାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ କିମ୍ବା ଫଟୋ ରଖି ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ବାକି ସବୁ ବିଧି ବିଧାନ ସେମ୍ ରହିବ। କେବଳ ଯଦି ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ଆପଣ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେହି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଫଳ ଭୋଗ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସ୍ନାନ କରାଇବା କଥା ଧୂପ ଦୀପ ଭୋଗ 3 ଓଳି ଭୋଗ ଦେଇ ନ ପାରିଲେ 2 ଓଳି ଭୋଗ ଦେଇ ଆପଣ ବିନା ମାଣରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରିବା। କିଛି କ୍ଷୀରରେ ଚାଉଳ ମିଶାଇ ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓಂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚ ବିଦ୍ମହେ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ ଚ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଦେବୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏହା ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ମା ମୋ ପୂଜାରେ ଭୁଲ ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୂଜା ବିଧି କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ଏହା କହି ଆମେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା। ଦକ୍ଷିଣା ଅର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ପୂଜାରେ ଆମେ ଅଭାବ କରିଥିବା ତାହା ବଦଳରେ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ସ୍ତୁତି ପଠନ କରିବା କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା କିମ୍ବା ଆମେ ପଠନ କରିପାରିବା। ଯଦି ସମୟ ହେଉନି ଆମେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ଦିନ ସ୍ତୁତି ପଠନ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଅଷ୍ଟକମ୍ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍ ଏବଂ କନକଧାରା ସ୍ତୁତି ଏହିସବୁ
ସ୍ତୁତି ପଠନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ମଧ୍ୟ ପଠନ କରାଯାଏ। ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଳତି ପରେ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଞ୍ଚି ଦେବା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ ଆମେ ଝୁଣା ଯେମିତି ହେଲେ ଦେବା। ମାଙ୍କୁ ଝୁଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଝୁଣା ଏବଂ ଗୋବରର ଖସି ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଝୁଣାରେ ଆମେ କିଛି ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଡ଼, ଘିଅ ଏହିସବୁ ଶ୍ରୀକର୍ପୂର ପକାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପଣା ଭୋଗ କିମ୍ବା ଆମକୁ ଫଳ ଭୋଗ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ 3 ଧୂପରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଶେଷ ଧୂପ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ପଣା ଭୋଗ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଫଳ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଶେଷ ଧୂପ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମାଣ ଉଠାଯାଏ। ମାଙ୍କୁ ଧୂପ, ଦୀପ ଏବଂ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଆଳତି କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ମନସ୍କାମନା କହିବେ ଆଳତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡିଆ କରିବେ, ତାପରେ କର୍ପୂରର ଆଳତି କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କୁ ଉଠାଯାଇଥାଏ। ମାଣ ଉଠାଇବା ପରେ ହିଁ ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଳସଙ୍କୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ଏବଂ ସ୍ତୁତିଙ୍କୁ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପଙ୍କୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇବା। ଘୁଞ୍ଚେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହିବା, ହେ ମା ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ, ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ, ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ। ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ହେ ମା, ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବି। ଏହିଭଳି କହି ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଖଟୁଳି ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ବିସର୍ଜନ ବିଧି। ସକାଳେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୂଜା କିଛି ସମୟ କରିବା। ଧୂପ, ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ସମସ୍ତ ରାତିର ବାସି ପୁଷ୍ପକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଏବଂ ଧୂପ, ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରି ମାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ କିଛି ଫଳ ଭୋଗ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଗୁରୁବାର ମାଙ୍କୁ ଉଠାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହିଁ ସକାଳେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ଧୂପ ସମର୍ପୟାମି, ଦୀପଂ ସମର୍ପୟାମି ଏବଂ ଆଳତି କରିବା। ଆଳତି ପରେ ମାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବା। ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ, ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ ଏବଂ ମୂଳାକୁ ନିଜେ ତରକାରୀ କରି ଆମେ ଖାଇବା, ଭୋଗରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସ୍ତୁତିଙ୍କୁ ନିଜ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବା ଏବଂ କଳସର ପଇଡ଼କୁ ଆମେ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଆମେ ବଗିଚାରେ ଗାତ କରି ପୋତିଦେବା ଏବଂ ଏହି ଧାନକୁ ଆମେ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ଏବଂ କଳସର ଜଳକୁ ଘର ସାରା ସିଞ୍ଚନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଟିକେ ଶୁଙ୍ଘିଦେବା। ଏହା ଆଘ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଆମର ସେଠି ଶକ୍ତି ଥାଏ ଆମ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘର ସାରା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ମାଙ୍କର ପେଢ଼ିରେ ରଖିପାରିବା କିମ୍ବା ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏବଂ ଏହି ଧାନକୁ ମାଙ୍କର ମାଣ ହାଣ୍ଡିରେ ବା ମାଣ ପେଢ଼ିରେ ଆମେ ମାଙ୍କର ଧାନକୁ ରଖିବା। ସେହି ଧାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇବା ସେତେବେଳେ ବାହାର କରିବା। ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିବାନି। ଚିତାକୁ ପୋଛି ବଗିଚାରେ ପାଣିକୁ ପକାଇଦେବା ଏବଂ ଏହିଭଳି ଆମେ ସକାଳେ ମାଙ୍କର ଉଦ୍ଯାପନ ବିଧି କରିବା। ଆର ବର୍ଷରେ ପୁଣି ଏହି ସାମାନ ସବୁ ବାହାର କରି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ପୂଜା କରିବା କିମ୍ବା ନେକ୍ସଟ ପାଳିରେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବା ପୁଣି ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ମାଣ ବସାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କେ କିପରି ପୂଜା କରିବେ? ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ କିମ୍ବା ଯା କିମ୍ବା ନିଜ ପରିବାରଠୁ ତାଙ୍କେ ଧାନ କିମ୍ବା ଗୁଆ ଆଣିବେ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁରୀରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ କିଛି ଧାନ, ଗୁଆ, କଉଡ଼ି ଆଣି ପୂଜା କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ କିଛି ଧାନ, ଗୁଆ, କଉଡ଼ି ଆଣି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ପ୍ରଥମ ଥର ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।